परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरणों विच नमस्कार है, जिन्हां ने सानू अपना जश करन दा, अपनी याद विच बैठण दा मौका दिता है। कल गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी ते सत्संग होया सीगा। गुरु नानक ने सानू अच्छी तरह समझाया सी कि वो परमात्मा साडे शरीर दे अंदर है, वो पूरा संत है, गुरु है। क्योंकि परमात्मा दे घर नूं पहुंचण वास्ते जो रस्ता है वो साडे शरीर अंदर है। जिहड़ा महात्मा ये शरीर दे अंदर वो घर दी दस पावे, वो घर दा रस्ता बतावे। अच्छी तरह उन्होंने दसिया कि किस तरह वो सचखंड तो शब्द उठ के मत्थे दे पिछे तनकारा दे रहा है। संता महात्मा दी बाणी दे अंदर सतसंग दी बड़ी जबरदस्त महिमा हुंदी है, नाम दी महिमा हुंदी है, गुरु दी महिमा हुंदी है। क्योंकि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं हुंदी गी, सतसंग तो बगैर सानू समझ नहीं आउंदी गी। संगत दा मन दे उत्ते बड़ा जबरदस्त असर हुंदा है। अज तुहाडे अगे छोटे जे दो शब्द कबीर साहब दे रखे है। कबीर साहब बड़े प्यार नाल सानू समझाउंदे है, क्योंकि संत महात्मा हर विषय नूं जिहड़े नूं भी लैंदे है उहदे विच कसर नहीं छड्डदे गे, आद तो लैके अंत तक समझाउंदे है। पहले शब्द दे विच आप सतसंग दी महिमा गाउंदे है, दूसरे च जो लोग नाम लैके उस रस्ते ते नहीं चलदे गे, भुल्लड़ हो जाते है, भुल जाते है उन्हां दे मुतलक कि वो किन्नी गलती कर रहे हुंदे है। बड़े प्यार नाल कबीर साहब दसणगे। सतगुरु और शब्द महिमा। कबीर साहब की शब्दावली भाग पहला, पन्ना 2, शब्द नंबर 3। पहला वो शब्द बोलना। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। काशी नाए मथुरा नाए, नाए हरिद्वार रे। काशी नाए मथुरा नाए, नाए हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ फिर आवे, मन का नहीं सुधार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्री जीत करे बस अपने, हृदय नहीं विचार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे।
मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। साधु जन की कदर न जानी, मिले न सिरजनहार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। बिन सत संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले यत्न हजार रे। बिन सत संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले यत्न हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। संत महात्मा ने सत्संग ते बड़ा जोर दिता है। महाराज ने दयालु कृपाल ने मैनू बड़े प्यार भरे लहजे च कहा सी कि बेटा जितना चिर मंजे ते पासा भी लै सकते हो, शरीर कमजोर हो जावे फिर भी सत्संग ना छड्डो, भावें किसी का सहारा लेके भी क्यों ना जाना पवे। हिंदुस्तान दे अंदर तीर्थां दे नाउण विच आम तौर ते लोग मुक्ति समझते हैं, बड़ा पुन समझते है। ब्रह्मानंद जी बड़े प्यार नाल कहंदे है, चाहे तुसी कांसी च ना लो, चाहे हरिद्वार ना लो। हिंदुओं के 4 धाम मन्ने परवन्ने है कि उन्हां दी एक बारी यात्रा कर लगे तो मुक्ति हो जाती है। कहण लगे चाहे तुसी हरिद्वार जाते रहो, चाहे कांसी च ना लो, चाहे 4 धामां दी परिक्रमा कर लो, लेकिन थोड़ा मन जिहड़ा है वो वस विच नहीं आएगा। मन नूं शांति नहीं आउंदी गी, दिल विच बल्कि हंकार हो जाता है कि मैं इतने तीर्थ कर ले है। ऋषियां मुनियां ने तप साधन की कोई कमी नहीं रखी सी। ब्रह्मानंद जी कहते हैं वन विच चलिया गया, जंगलों चलिया गया, काया नूं कष्ट दिता, तप किया, टैंपरेरी इंद्रे वस करके दिल च ख्याल आया कि हुण मैं पूर्ण योगी हो गया है। लेकिन मन दे अंदर ना शांति है, ना कोई विचार है कि मैनू कदों मेरे मन ने धोखा दे देना है। सिरंगी रिखी मशहूर होया है, सब ने उन्हां दी कहानियां सुनिया हन। बचपने तो जंगल विच गया, अन्न छड़ दिता, अच्छे खाने छड़ दिते, एक दफा दरखत दे उत्ते जवान ला लेंदा सीगा, बस यही उहदा भोजन सी। और राजे जसरत दे राज विच काल पिया, जोतसियां नूं बुलाया। वो कहण लगे अगर सिरंगी रिखी आके यज्ञ कर देवे तो बारिश हो सकती है। वो कहण लगे एक औरत ने बीड़ा उठाया, वो कहण लगी मैं उसनूं लिया सकती है, क्योंकि सिरंगी रिखी किसी शहर या गांव दे विच नहीं आउंदा सीगा। वो चली गई, उसने सब तो पहला देखा कि की खांदा है, ये की करदा है। देखिया कि दरखत दे उत्ते एक दफा दरवी दी जवान लाउंदा है, उसने उस जगह दे उत्ते शहद ला दिता।
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਵਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 2 ਦਫਾ ਜਵਾਨ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਵਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ ਖਾਧਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਕਾਮ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਬੱਚੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘੀ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਚਰਚ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਬਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾਏ ਕਰੇ ਨਿਤ ਪੂਜਾ, ਰਾਖੇ ਬੜਾ ਆਚਾਰ ਰੇ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਸ ਜਮ ਜਗਵਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਹਰ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਨ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਤੋ ਬਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਾਭ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਲ ਵੇਖੇ ਭਵਸਾਗਰ ਕੀ ਨਾਭ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜਗ ਤਰਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ਔਰ ਪਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਖਤ ਨਾ ਪਾਈਏ ਭਾਈ। सतगुरु और शब्द महिमा। शब्द तीसरा, कबीर साहब की शब्दावली, भाग पहला, पन्ना नंबर 2। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत संग बिना जिया तर से।
मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत संग बिना जिया तार से। आत्मा पुकार करती है उस प्रभु परमात्मा दे अगे कि हे प्रभु, मैं चोरां दे नगर विच आ गई है, मैनू तेरी संगत नहीं मिलदी की। स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि सत्संग दो प्रकार दा है, एक बाहरी सत्संग है पूर्ण महात्मा दा, एक अंतरी सत्संग है जदों असीं जाके उस शब्द दे नाल जुड़ जाने हैं, इस नूं अंतरी सत्संग कहंदे हैं। ये शरीर एक नगर है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये पंज चोर है जेड़े आत्मा तो ताकत लेके इसे नूं ही कमजोर करी जाते हैं। कबीर साहब कहते मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जरा सी नींद गफलत में देख कर चटपट गठड़ी उठाते हैं। असी सोए पे होने आराम नाल, चित चेता नहीं हुंदागा जद काम अंदरों डोर हिलाउंदा है, किस तरह उस वेले असी जाके हुशियार हो जाने हैं। असी ये नहीं सोचते कि असी अपनी पूंजी लुटा रहे हैं, लेकिन असी सोचते हैं कि शायद असी आनंद लै रहे हैं। प्यारे असी आनंद नहीं लै रहे, आनंद नूं गवा रहे हुंदे हैं। जद लोभ दा जोर अंदरों ठाठा मारदा है, तुसी खुद ही सोच के देख लो, असी उस वेले आपदी शांति भंग कर लेने हैं। जेड़ी जतन जेड़ी थोड़े कीते माया सानू नहीं मिलदीगी, उहदे वास्ते असी ठगी चोरी फरेब करना शुरू कर दिंदे हैं। जेड़ा इन्हां पंजां चोरां दे वस पिया है, सोच के देख लो, वो अंदरों तड़फदा तां बड़ा है कि मैं सत्संग दे विच जावां, लेकिन वो इन्हां दे वस पिया सत्संग दा टाइम भी नहीं विचारा कढ़ सकदा गा। छोटे बच्चे नूं आपां कितना भी माता तो दूर ले जाइए, फिर भी माता पिता उन्हां दे अंदर ममता हुंदी है, मिलण नूं तड़फदे रहिंदे है। तो आत्मा परमात्मा दी अंश है, अंश ही प्यार है, इहदा झुकाव हमेशा ही परमात्मा की तरफ रहिंदा है। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत संग बिना जिया तार से। इस सत संग में लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुर से। आप प्यार ना कहंदे है, ये सत्संग दे बड़े लाभ है जेड़े बयान विच नहीं कीते जांदे। तुसी पूर्ण महात्मा नूं संगत दा लाभ पुछो कि की प्राप्त होया। आप कहण लगे तुरत साडे अंदर गुरु दा प्यार जाग पैंदा है, बुरे संस्कार संगत दे विच आके दब जांदे है, अच्छे संस्कार जिहड़े है वो जोश मारे आउंदे है। प्रेमी आत्मा दा सत्संग नाल इतना प्यार हो जाता है जिस तरह मछली का पानी दे नाल हुंदा है, मछली पानी चों बाहर कड्ढी नहीं, तड़फ के मरी नहीं। इसी तरह प्रेमी आत्मा सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता, खाने तो बगैर रह सकता है। प्रेमी आत्मा की हालत हुंदी है, आउंदे असीं सत्संग दे विच सारे हुंदे हैं, लेकिन बहुत सारे आके की करते हैं, या तो सौ जाते हैं, या गल्लां बातां करन लग जाते हैं, या उथों उन्हां नूं रस नहीं बनदा गा, उठ के चले जाते हैं। हाँ। इस सत संग में लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुर से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। असी मूर्ख हुन्ने हैं, मुग्ध हुन्ने हैं, अज्ञानी हुन्ने हैं। जो अमृत वो परमात्मा सत्संग दे जरिए संतां दी जबान ते रख के बरसाउंदा है। भागां वाले जीव
ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਾਰਿਸ਼ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਰ ਯਾਤਰਾ 'ਚ, ਹਰ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਦੇਖੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਹਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਹੀਰਾ ਪਟਕ ਹਾਥ ਸੇ, मुट्ठी भरी कंकर से। मैंने समझ नहीं बिल्कुल। शब्द साहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। संत महात्मा जो सत्संग के जरिए साडे दिल अंदर, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਬ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਬ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। शब्द साहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वा घर से। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਓ ਕਰੋ। ਮੋਟੇ ਜੇ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡੀਏ, ਦੂਸਰਾ ਐਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ 13ਵਾਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 6। जिन की लगन गुरु सो नाही, जिन की लगन गुरु सो नाही। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂੰਜੀ
ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਐਬਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਜਮ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇ ਜੀਵਨ ਭਾਰ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੜ ਕਰਮ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਬੁਖਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਏ। ਜਿੱਦੇ ਆਏ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਭਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੋਲੇ? ਬੋਝਾ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਟੇਵੰਦ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ ਕੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਨਰ ਖਰ ਕੂਕਰ ਸਮ ਜਗ ਮੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਗਧੇ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਰ ਖਰ ਕੂਕਰ ਸਮ ਜਗ ਮੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਵਿਸ਼ੈ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਵਿਸ਼ੈ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨ ਕੈ ਤਾਈ। ਹਰੀ ਬੇਲ ਕੀ ਕੋਰੀ ਤੁਮੜੀਆ, ਸਭ ਤੀਰਥ ਕਰ ਆਈ। ਜਗਨ ਨਾਥ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਜ ਨ ਗਈ ਕੜਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਤੁੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਏ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਜ ਨ ਗਈ ਕੜਵਾਈ। ਜੈਸੇ ਫਲ ਉਜਾੜ ਕੋ ਲਾਗੋ, ਬਿਨ ਸਵਾਰਥ ਚਰ ਜਾਈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਿਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
महाराज जी, आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगे जिसका साथी संत मत को नहीं मानता, और उनके बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनको आपके बारे में और संत मत के बारे में दो अलग किस्म के दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं? क्या किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे परेशान ना हो, और परेशान ना हो कि उन्हें किस चीज में यकीन करना चाहिए, यहाँ तक कि किस तरह का खाना पीना उनको खाना चाहिए? हाँ भाई, सब तो पहला तो उस प्रभु सावन कृपाल दे नमस्कार है जिन्होंने के सानू आपकी याद विच बैठने का मौका दिता है। जो सवाल है बड़ा अच्छा है, क्योंकि आम तौर के गिरस्त के अंदर ऐसिया दिक्कतां प्रेमियों को पेश आउंदियां रहिंदियां हन। किसी घर का मियाँ सत्संगी है, किसी घर की बीवी होंगी है, किसी के बच्चे सत्संगी होंगे हैं, ऐसी खटपटी बनी रही है। सत्संगियां नूं मेरी हिस्ट्री बचपने तो लेके पढ़नी चाहिए है, क्योंकि मेरे घर अंदर मेरा पिता मेरा अखा बंद करके बैठने ते खुश नहीं सीगा। माता मेरी मदद करती सी, वो भगती भाव वाली सी, अच्छी सी। पिता मेरा भी अच्छा सी, लेकिन उसनूं जिस तरीके की मैं भगती करता सी वो पसंद नहीं सी। लेकिन मैं ये भी दसदा हाँ, अगर सत्संगी मजबूत होवे तो सतगुरु अपनी दया जरूर वरताउंदा है। अगर मैं उस कार्यक्रम दे विच लग्या रहा, माता मेरी मदद करती रही, एक दिन ऐसा आया उसका फैज मेरे पिता नूं मिलिया। आप वो हिस्ट्री च भी पढ़ोगे कि किस तरह 3 दिन पहला महाराज उन्होंने दर्शन देंदे रहे, साबन भी देंदे रहे, कृपाल भी देंदे रहे, और जो उन्होंने पास आउंदा सीगा यही कहंदे सी कि मैनूं 2 चिट्टे कपड़ियां वाले दिसदे है, ये हुण तुसीं देख लो कि वो नामलेवा भी नहीं सीगा। और 3 दिन पहला जद मैनू तार दिता गया, मैं उन्होंने पास गया, क्योंकि वो पंजाब विच रहिंदे सी, मैं गंगानगर विच राजस्थान विच रहिंदा सी। उस दिन वो खुशी होया, मेरी ढूई उपर हथ फेरन लग्या, कहन लग्या मैनू अज पता लग्या तुहाडी मजबूती दा, तुहाडी भगती दा। हुण मैं तुहाडे सवाल की तरफ आना है। वो ये है कि किसी घर अंदर चाहे मियाँ सत्संगी है, चाहे बीवी सत्संगी है, चाहे बच्चा सत्संगी है, ये नाल कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा गा। अगर सत्संगी घर अंदर नमूने का जीवन बतीत करे, अपने मकसद विच पक्का होवे, घर अंदर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मेरा रास्ता ठीक है तेरा ठीक नहीं गा, ये नाल बहस मासा होने लग जाता है। अगर असी ठीक रास्ते ते सत्संगी चलता है, उहदे विचों नाम की खुशबू आएगी। एक दिन जिन्ने भी घर के मैंबर है वो जरूर उस खुशबू नूं समझणगे। बेशक तुसीं जबान तो ना ही बोलो, तुहाडे ग्रुप च बजुर्ग सत्संगण बैठी है, ਉਹਦਾ पति नामलेवा नहीं सीगा। संत बाणी आश्रम अमरीका विच सानू मिलण वास्ते आए। वो वकील सी, वो कहण लग्या कि मैं किसी होर मत नूं नहीं मनदा गा, मैं किसी नूं माफ नहीं करदा, खास करके तुहानूं तो मैं माफ करदा ही नहीं गा। पप्पू बड़ा ही झिझकिया, ये गल दसन लग्या, परेशान जा हो गया भी एक ही घटना घट रही है। मैं क्या पप्पू बेटा तू बता तो सही की बात है। एक ये बात कहता है कि मैं किसी नूं माफ नहीं करदा गा, तुहानूं तो मैं करदा ही नहीं गा, तो मैं इहनूं क्या परेशान होने की जरूरत है। जिहदे पास कोई माफ़ी होएगी वही माफ़ी दे सकता है। माफ़ी तो सिर्फ संत ही दे सकते हैं।
ਜਦ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਉਹ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। प्यारे महाराज जी, क्या आप हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के बारे में और कुछ बताएंगे? कि मैं किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के बारे में। अगर आप का कोई प्रेमी जिसको आप प्यार करते हैं वो बीमार है या किसी का कोई जरूरी इम्तिहान है, तो क्या आप अपने अभ्यास उसके लिए पेश कर सकते हैं? हाँ भाई, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸੰਤ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈਏ ਤਦ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ हैं, ਕਈ ਦਫਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਉਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਉ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਰਿਵਾਜ ਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਟ ਬਿਕਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऐसी बंदिश नहीं, लड़का लड़की एक ही बात है। तो मैं उत्थे खुशी ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, उन्होंने शुभकामना भेजियां। तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बाबे आपदा अच्छा हलवा मांडा चलाते हैं, जिन्हां दा यह दावा हुंदा है कि असीं जे अरदास कर दईए किसी के घरे जाके तो मुंडा ही होएगा, बेशक होवे या ना होवे, और उन्हां दा चंगा रोजगार चल जाता है। खुद मेरे पिंड का ही जिथे मैं रह रहा वाक़या है, एक उत्थे बड़ा मशहूर बाबा सीगा कि तुसी मैनू सद के अरदास कराओ, तुहाडे मुंडा हो जाएगा। उन्होंने
ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਆਪ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਖੂਬ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾरों ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਪਾਅ ਲਿਆਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਭੋਗਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ, ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤ ਲਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਭੋਗਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਸ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਲਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੁਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ
ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਤੋ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਗਰ ਸਿਆਰਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਹ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹਲਟ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭੂਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਤੋਰਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਖੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਐ ਸੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਦੇ ਤੋਂ ਛਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂ।